أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه موالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dapat sama-sama kita berjumpa dan dapat sama-sama kita bertemu dalam keadaan sihat wal afiah, dan sama-sama kita berdoa moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua kesalahan-kesalahan kita dan menerima semua amal ibadah kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kedua orang tua kita dan merahmati guru-guru kita dan semua umat Islam di mana jua mereka berada. Dan marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita ini dengan kita membaca ratib Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Moga-moga kita semua dikurniakan barakah pada malam hari ini, dan moga-moga kita semua dimakbulkan hajat-hajat kita, diampunkan dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Wa ala man nawa aslafuna salih wa ala man nawa qutb da'wal irsyad wa ghawth al-ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, wa ala man nawa shaykhuna wa murabbina sayyid al-imam al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. فلهذا سر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي. يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوالي
الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا لم أزل بالباب واقف ارحمن ربي وقوفي وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي وكوفي ولحسن ظن لازم فهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي وأرح سري وقلبي من لظاها والشواظي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعري واندساري يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا
يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل البيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولي وفروعهم وجميع سادتنا الذي علوي وأصولي وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الفاتحة إلى أرواح سادتنا صوفيتنا ما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولي وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة إلى أرواح كافات عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم
ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شررهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمؤذرين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤولها على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari sama-sama para jemaah sekalian kita mengangkat tangan, menadahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon, bermunajatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Masing-masing berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lana dhunubana wa surrana wa hafidhna. Allahumma fir lana wa walidina wa rahmaka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang telah pun saya jelaskan pada pengajian kita minggu yang lalu, bahawasanya pada hari Khamis malam Jumaat ini kita tidak akan mengadakan bacaan Maulid Nabi SAW.
kerana pada esok hari, hari Jumaat malam Sabtu, pada tiap-tiap bulan minggu yang ketiga, kita mengadakan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita akan mengadakan bacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada esok hari. Jadi pada hari ini kita hanya membaca ratib Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, dan setelah itu kita akan mempelajari kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iban, insya-Allah. Ada juga di antara para jemaah yang tanya kepada saya, kalaulah selesai kitab Nasihat Agama, apakah kitab lagi yang Ustaz akan baca? Fa insya-Allah para jemaah sekalian, saya akan membaca kitab Silsilah Imam Haddad. Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad ini mempunyai 10 buah kitab para jemaah sekalian, ya. Yang kita baca ini adalah kitab yang pertamanya, iaitu kitab Nasihat Agama. Dan insya-Allah bila khatam kita kitab ini, kita akan baca kitabnya yang kedua pula, yang disebut dengan Ad-Da'wah Tamah, ya. Apa arti dakwah tamah? Dakwah yang sempurna. Insya-Allah para jemaah sekalian, kalaulah dikurniakan usia yang panjang, sihat wal afiah, kita akan mempelajari ke 10 sekali kitab Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, untuk tidak membuang masa, kita akan apa? Kita akan mulakan pengajian kitab Nasihat Agama, yang selama beberapa minggu ini kita mempelajari satu bab yang agak panjang, yang memperjelaskan tentang pengharaman khamar, iaitu khamar arak, ya, pengharaman khamar arak, ya, pengharaman arak. Maka selesai sudah kita daripada bab tersebut, maka kita akan masuk pada bab yang baru, ya. Bab yang baru yang memperjelaskan tentang menjaga hati dan seluruh anggota. Ya, menjaga hati dan seluruh anggota. Memang ya sangat-sangat penting ni para jemaah sekalian, ya. Baik, kita mula sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Sayyidina al-Imam Al-Habib Qutbud Da'wah wal Irsyad wa Ghawthil Ibad wal Bilad, Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu an. Dalam mafhumnya kitab kita ini, beliau memperjelaskan, wa'lam, ketahuilah kak, wahai saudara-saudara sekalian, moga-moga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sekalian ke dalam kelompok ataupun ke dalam kumpulan orang-orang yang lurus dan bersih nalurinya lahir dan batin, serta mengikuti jejak langkah dan kepercayaan yang hak, iaitu kepercayaan yang benar, dan mengamalkan dengannya. Awal sekali bab ini, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad memperingatkan kepada kita dengan beliau berdoa agar supaya kita semua digolongkan dalam golongan kumpulan orang-orang yang lurus, orang-orang yang bersih. Maksud lurus di sini iaitu dia mengikuti dan mengamalkan apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah, apa sahaja yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersih nalurinya lahir dan batin. Bersih naluri itu apa? Jiwa dan raga kita, baik yang zahir ataupun yang batin, semuanya bersih, serta mengikuti jejak langkah dan kepercayaan yang hak. Mengikuti jejak langkah. Jejak langkah siapa? Jejak langkah para aslafun salih, iaitu para alim ulama, yang mana mereka mengikuti perjalanan guru-guru mereka, yang guru-guru mereka mengikuti perjalanan guru-guru mereka, guru-guru ke guru, guru ke guru, ke guru ke guru, sampailah kepada tabi'in. Dan tabi'in pula berguru kepada para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, dan para sahabat-sahabat Nabi berguru kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu diperjelaskan apa? Langkah dan kepercayaan yang betul, kepercayaan yang benar, yang hak, dan mengamalkan dengannya. Bukan hanya kita ikut, tapi apa? Kita mengamalkannya. Kita mengamalkan di sini, maksud mengamalkan di sini
Ya, maksud mengamalkan di sini apa? Kita terima, kita amalkan. Kita terima, kita amalkan. Kita terima, kita amalkan dan kita kongsi dengan masyarakat semua. Begitulah maksudnya. Bahawasanya antara perkara-perkara yang terpenting atas setiap mukmin, faham-fahamlah kita para jemaah sekalian ya, perkara yang sangat-sangat penting ke atas orang yang beriman. Apa dia? Ialah memerhati dan mengamat-amati gerak-gerik hati dan segala anggota tubuh, mengawas keduanya, berusaha sungguh-sungguh yang boleh untuk memelihara dan menahannya dari terjerumus ke dalam perbuatan yang dimurkai Allah dan dibencinya, sambil menganjur dan menggalakkannya untuk berkecimpung ke dalam perbuatan-perbuatan yang diridai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang penting para jemaah sekalian dalam setiap diri orang yang beriman, ya, adalah untuk apa? Memerhati, iaitu menjaga dan mengamat-amati dan mengawas dengan teliti gerak-gerik hati dan seluruh tubuh anggota badan. Gerak-gerik hati kita ini, awas ya, kita sendiri yang menjaga hati kita. Orang lain tak dapat nak jaga hati kita para jemaah sekalian. Kita sendiri tahu hati kita sekarang ni macam mana. Kita sendiri tahu hati kita sakit, kita sendiri tahu hati kita lembut, kita sendiri tahu hati kita ini tenang, kita sendiri tahu hati kita ini gelisah, kita sendiri tahu. Jadi kalau kita tahu hati kita ini sedang sakit, apa ubatnya? Hati kita kalau sedang sedih, apa ubatnya? Hati kita kalau sedang apa? Kalau sedang rindu, apa ubatnya? Hati kita kalau sedang gembira, kenapa? Hati kita kalau dalam keadaan tenang, apa sebabnya? Kita sendiri tahu. Maka jaga hati kita para jemaah sekalian. Ya? Jaga hati kita. Hati kita ini, berkata para alim ulama tasawuf, Imam Ghazali rahimallahu ta'ala memperjelaskan apa? Hati ini seperti cermin. Ya? Cermin. Bukan apa cermin. Cermin macam mana para jemaah sekalian? Kita kalau lihat cermin, kita akan nampak diri kita. Ya? Kita bila sikat rambut, kita bila pakai baju kan, kalau kita diri depan cermin, kita akan nampak diri kita. Ya? Kenapa kita boleh nampak diri kita? Sebab cermin ini bersih, dia tidak berabuk dan dia tidak kotor. Maka Imam Ghazali jelaskan, begitulah hati. Cuba kalau cermin kita itu kotor, cermin kita itu berabuk, apa yang perlu untuk kita buat? Kita perlu bersihkan cermin tersebut. Macam mana kita bersihkan cermin tersebut? Kita gosok dengan kain, kita gosok kita spray dengan apa? Dengan air sabun. Lepas tu kita dah gosok dengan kain, dah spray dengan air sabun, dah gosok dengan kain. Lepas tu apa? Ada orang pula apa? Nak cantikkan cermin tersebut supaya bersihnya itu nampak cantik, dia gosok dengan surat khabar. Agar supaya apa? Tidak berbelak para jemaah sekalian. Nah, bila dah digosok, bersih, lihat. Susah kita nak bersihkan cermin. Ya, bukan setakat satu kali gosok, seret, ataupun kita spray apa? Sabun, set, dah. Ataupun kita gosok dengan surat khabar, set, dah selesai. Tak, perlu berkali-kali kita buat. Barulah cermin itu bersih. Kata Imam Ghazali, begitulah hati kita. Apakah kalaulah kita tahu hati kita ini, apa pasal aku ni susah nak terima nasihat orang mungkin hati aku kotor kot. Kalau kita sedar tahu hati kita ini kotor, maka bersihkan hati kita. Macam mana cara untuk bersihkan hati kita? Takkanlah kita nak minum air sabun. Takkanlah kita nak telan surat khabar. Tak boleh para jemaah sekalian. Nak bersihkan hati kita, kita kena jaga. Salah satu perkara yang boleh mengkotorkan hati kita, kita perlu jaga para jemaah sekalian. Dan seluruh anggota tubuh badan kita perlu jaga. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita anggota tubuh badan. Apa? Sebahagian daripada anggota tubuh badan kita gunakan untuk melihat, iaitu mata. Ada lagi anggota tubuh badan kita gunakan untuk mendengar, iaitu telinga.
Ada lagi anggota tubuh badan kita, iaitu kita dapat menghidu bau. Bau wangi, bau busuk, ya, bau masam, ya, bau pahit, ya, bau hangus, ya, dan sebagainya, iaitu hidung. Maka jaga hidung kita. Oh, hidung kena jaga, Ustaz. Ya. Ya, kena jaga. Apa lagi anggota tubuh badan kita? Mulut, tangan, kaki, badan, perut, hati, dan maaf kata, kemaluan kita jaga. Ini semua seluruh tubuh anggota badan kita. Perlu kita jaga, para jemaah sekalian. Jaga bagaimana? Jaga jangan sampai kotor. Boleh kotor ke Ustaz? Kotor yang macam mana? Kalau kotornya adalah kotor yang zahir, tak jadi masalah. Senang kita nak bersihkan. Kita tengok muka kita, alamak, ada hitam sinilah, kita sabun. Ya? Kenapa telinga aku gatal aja? Cuba cuci, lepas tu bersihkan. Oh, keluar semua kotoran-kotoran telinga. Kita saya tengok, kenapa mulut aku bau busuk? Tengok, oh, mulut aku kotor, gigi aku tak bersih. Kita boleh bersihkan. Ya, tangan kita, kuku aku panjang-panjang lah, ya, macam nak cekau orang, tak lawa lah. Okey, potong. Ya, ini tangan, ini mata, telinga, hidung dan sebagainya. Ini kebersihan yang zahir. Bagaimana kebersihan yang batin? Agak-agak tu kita nak bersihkan kebersihan yang batin. Bagaimana? Di sinilah Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad mengajarkan kepada kita. Beliau memperjelaskan lagi supaya apa? Kalau kita dapat memeliharanya dan menahan diri kita daripada maksiat, ya, daripada kita tercerbuk, kita terjerumus ke dalam perbuatan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sambil kita buat apa? Sambil kita menganjurkan dan menggalakkannya untuk berkecimpung di dalam perbuatan-perbuatan yang diridai dan dikasihi oleh Allah Taala. Berarti apa? Seorang yang beriman, orang mukmin, dia mempunyai tenaga, dia mempunyai keupayaan, ya, dia mempunyai kekuatan untuk dia jaga diri dia daripada apa? Daripada melaksanakan perkara-perkara yang berdosa, ya, perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia mampu, ya, dia mampu untuk menjaganya. Maka kita perlu berusaha. Contoh para jemaah sekalian, kalau bulan puasa kita mampu menahan diri kita dari lapar dan dahaga, laparnya perut dan dahaganya kerongkongan tekak kita, berarti kita mampu menjaga diri kita. Jangan memandang kepada pandangan-pandangan yang haram. Pandangan-pandangan yang haram bagaimana? Ya, pandangan-pandangan yang dapat melupakan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sampai kita hayal, akhirnya bagaimana? Kita pun bila dah hayal, kita pun terbawa-bawa. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita mendengar kepada pendengaran-pendengaran yang mana pendengaran tersebut dapat merosakkan, ya, dapat mengkotorkan telinga kita, dapat merosakkan kehidupan kita, dan seterusnya. Kalaupun kita bernafsu, ya, orang yang dinamakan manusia pasti ada nafsu, ya. Yang dinamakan laki-laki, dia bernafsu kepada perempuan. Yang dinamakan perempuan, dia bernafsu kepada lelaki. Maka kalau kita sudah nikah, dah kahwin, ada isteri, ada suami, tak jadi masalah. Kerana apa? Sudah halal. Tetapi kalau kita belum nikah, belum mempunyai suami, belum mempunyai isteri, jangan cuba-cuba main dengan api. Jangan cuba-cuba kita melakukan maksiat. Lihat, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, la taqrabuz zina. Jangan kamu dekat-dekat dengan zina. Berarti apa para jemaah sekalian? Apa sahaja perkara-perkara yang menuju kepada perzinahan, jangan kita laksanakan. Jangan kita laksanakan. Sebab apa? Kalau dia sudah menuju kepada perzinahan dan kita terjebak ke dalam perzinahan, maka kita dah tak boleh break lagi dah para jemaah sekalian.
kita akan berterusan dalam perzinahan tersebut. Begitu jugalah maksiat-maksiat dan dosa-dosa yang lain. Kalau sudah pernah malas untuk beribadah pada Allah Ta'ala, pernah sengaja lambatkan untuk beribadah pada Allah Ta'ala, maka dia akan berterusan malas dan dia akan berterusan lambat. Dan akhirnya sekali, jawapannya apa? Dia tak ibadah pada Allah Ta'ala. Sebab itu kita kena jaga diri kita. Walau macam mana sekalipun, kita pergi shopping sekalipun, ya, waktu solat, ya tetap waktu solat. Tengok time, ya. Kalaulah kita keluar tengah hari, zuhur dulu. Dah zuhur, keluar. Bila dah zuhur tu, bila dah zuhur, kita keluar sambil kita tengok time. Kalau mampu, kita selesaikan shopping kita secepat mungkin. Setelah itu kita pun balik rumah. Jadi kita dapat melaksanakan solat asar pada awal waktu, silakan. Tapi tak mampu, kita jangan sampai apa? Jangan sampai asarnya habis. Jangan sampai asarnya habis tanpa kita melaksanakan. Itu dia para jemaah sekalian, ya. Baik. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad mendatangkan salah satu daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Isra, dalam surah Al-Isra, hari ini pernafasan saya kurang baik sikit para jemaah sekalian, ya. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-36, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya inna sam'a, sesungguhnya, lihat Allah Ta'ala sebut ayat ini, inna, sesungguhnya, berarti apa? Confirm, pasti. As-sam'a, as-sam'a adalah pendengaran. Wal basara, dan adalah penglihatan. Wal fuada, iaitu hati yang batin. Kullu ulaika, semua, kullu ulaika, setiap dari satu persatu perkara tersebut. Pendengaran, penglihatan, urusan hati yang batin dan anggota-anggota tubuh badan yang lain. Kana anhu, adapun anhu mas'ula, akan dipertanggungjawabkan. Apa maksud? Allahu Akbar. Apa maksud dipertanggungjawabkan para jemaah sekalian? Maksud dipertanggungjawabkan adalah apa? Allah Subhanahu wa taala akan minta jawapan atau pertanggungjawaban pada setiap anggota tubuh badan kita. Nabi SAW bersabda apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu itu pemimpin, dan setiap kamu itu akan ditanya atas setiap kepimpinan kamu. Maksud pemimpin bagaimana? Setiap kita, Allahu Akbar, setiap kita pemimpin ke atas anggota tubuh badan kita. Ya. Setiap kita pemimpin ke atas tubuh badan kita. Maka setiap kita akan ditanya, akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala atas setiap kepimpinan kita. Allah kasih kita mata, maka Allah akan tanya bagaimana kita tentang mata kita. Allah kasih kita hati, maka Allah akan tanya hati kita.
Allah kasih kita kaki, Allah akan tanya pada kaki kita. Allah kasih kita tangan, maka Allah akan tanya tangan kita. Allah kasih kita nikmat hidup di dunia. Suami isteri dapat hidup nikmat, maka Allah akan tanya kenikmatan tersebut. Allah kasih kita kemaluan, maka bagaimana kemaluan tersebut? Maaf kata, minta maaf lah para jemaah sekalian, ya. Kemaluan kita, baik orang lelaki ataupun orang perempuan, Allah akan tanya ke? Ya, tak boleh kita suka-suka para jemaah sekalian. Ya. Para alim ulama memperjelaskan apa? Para alim ulama memperjelaskan al-hayatu fid dunya hiya isti'aratun min Allah. Kehidupan di dunia itu merupakan apa? Merupakan pinjaman dari Allah Ta'ala. Allah tak maksud pinjaman tersebut bagaimana? Allah tidak akan memberi kita selama-lamanya. Suatu waktu Allah akan ambil kembali. Allah akan minta kembali apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Maka nothing is free di muka bumi Allah Ta'ala ini para jemaah sekalian. Nothing is free. Allah maksud nothing is free, Allah bukan minta kita punya harta. Allah bukan minta kita punya kekayaan. Allah bukan minta kita punya apa sahaja yang sahaja kita miliki di dunia ini. Tapi Allah mahukan kita ikut perintah Allah, taat kepada Allah. Ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taat kepada Allah Taala. Maksud taat, ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Taala dan jangan kita melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para jemaah sekalian, Allah akan minta, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita kena hati-hati para jemaah sekalian. Minta maaf para jemaah sekalian, ya. Tiba-tiba sesak. Zahra. Ambil bawah plain water. Minta maaf para jemaah sekalian, ya. Tak tahu tiba-tiba sesak sikit dada, ya. Nak bernafas susah sikit. Tak mau ke sana. Jangan kacau. Allah Ta'ala berfirman, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan dan hati batin kita semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Okey, masuk bilik kau. Ikut kakak. Ambil dia. Minta maaf para jemaah sekalian, ya. Minta maaf. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, hati dan semua anggota badan itu merupakan nikmat-nikmat utama. Nikmat-nikmat utama Allah bagi hamba-hambanya. Ya. Hati dan semua anggota tubuh badan merupakan apa?
nikmat-nikmat daripada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta apa-apa. Ataupun senang cakap para jemaah sekalian, nikmat hidup yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita tak pernah minta sama Allah Ta'ala. Maksudnya kita tak pernah minta sama Allah Ta'ala tu apa? Pernah tak kita mohon pada Allah Ta'ala agar supaya kita dilahirkan pada hari ini, tarikh ini, tahun ini? Tak. Tapi kita dilahirkan di muka bumi Allah Ta'ala ini dengan apa? Dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dan kita pun tidak boleh. Bagaimana? Ya Allah, matikanlah aku tahun ini, tahun 2021, tahun COVID-19, maka matikanlah aku pada bulan 3, 25 hari bulan Mac. Boleh begitu? Tak boleh para jemaah sekalian. Tak boleh. Hidup dan mati di Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menentukan. Sebab itu, hidup itu nikmat, mati itu pun nikmat para jemaah sekalian. Kenapa saya mengatakan mati itu nikmat? Para alim ulama terdahulu suka sangat setiap hari ingat akan mati. Ingat akan apa? Sekejap lagi aku akan mati. Kerana apa? Aku akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi sebahagian dari para alim ulama kita apa? Minta dimatikan cepat-cepat agar supaya apa? Takut mereka hidup di muka bumi Allah Ta'ala ini, mereka tidak dapat berkelakuan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa, kata Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, dan barang siapa yang menggunakannya untuk ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerikannya dengan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kasih sayangnya, itu bermakna ia telah mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia juga telah memelihara kehormatan, kenikmatan anggota-anggota tubuh badannya itu, serta ia meletakkan perkhidmatannya, iaitu anggota-anggota tubuh badannya itu dia menggunakan pada tempat yang baik, kerana itulah anggota-anggota diciptakan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita pandai menjaga anggota tubuh badan kita, kita tahu cara untuk menggunakan mata, tahu cara untuk menggunakan telinga, tangan, kaki, mulut, perut, kemaluan kita, hati kita, tahu kita cara menggunakannya, maka kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang berterima kasih, dan orang-orang yang memahami nilai nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, maka ia akan memperolehi pahala orang-orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, serta balasan orang-orang yang berbuat kebaikan terhadapnya. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mensia-siakan pahala orang yang berbuat baik. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Separuh daripada bab ini. Minta maaflah para jemaah sekalian, saya rasa saya cukupkan pengajian kita hari ini sampai di sini para jemaah sekalian. Mohon maaf para jemaah sekalian, saya tak dapat pimpin malam ini dengan sempurna mungkin. Mohon maaf para jemaah sekalian. Agak sesak sikit tarik nafas ini. Doakan mudah-mudahan saya dikurniakan kesihatan para jemaah sekalian. Baik, insya-Allah pada esok hari malam, insya-Allah besok malam jam 8 malam insya-Allah kita akan mengadakan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mula pada jam 8.30 malam nanti, insya-Allah para jemaah sekalian. Kita akan mula pada jam 8.30 malam, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين، وأن الله يرزقنا الفتوح والبنوه والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح، وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل، وأن الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات فتن ما ظهر منها وما بطن، وأن الله يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد، وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان وما يتعدون رواها والقراءة في هذا المكان الشريف، وتوفهم الموت، وأن الله الكريم يغفر لنا ولهم ويختم لنا بالحسنى، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان رب العالمين الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wabirradha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.